ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللہ رب العزت کی ذات ہر قسم کی کاجربی اور ٹیڑھ پن سے پاک ہے. اللہ رب العزت کی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے. جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کے بارے میں یہ ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ، یا پھر اس سے ملتے جلتے بات اپنا بزرگوں کو اولیاء کو سمجھنا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور یہ اللہ سے ان کے ذریعے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، ایسے لوگ اللہ رب العزت پر افترا اور جھوٹ باندھتے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت نے یہ تعلیم نہیں دی. اللہ رب العزت تو وحدہ لا شریک ہے، اس نے وحدانیت کی ہمیں رغبت دلائی ہے اور اپنی وحدانیت اس کا پرچار کرنے کا حکم دیا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. تو اللہ رب العزت کے بارے میں اس طرح کے نظریات رکھنا، اور حتیٰ کہ یہ جو صوفیاء کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر انسان بلکہ ہر جانور کے اندر حضور کیے ہوئے ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو باطل ہیں اور یہ شرک اور کفر کی بدترین اقسام ہیں، جن کا جو اسلام کی ضد ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں، جو اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہیں. ایسے لوگ اللہ رب العزت پر افترا اور جھوٹ باندھتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے اسلام کا ہی نعوذ باللہ حصہ ہیں، اور اسلام جو ہے اس کا جو اپنا حکم دیتا ہے مختلف قرآن کی آیات کی اور احادیث کی تحریف اور تعویل پیش کی جاتی ہے. جو لوگ تو یہ نظریہ رکھتے ہیں، ایسا پرچار کرتے ہیں غلط نظریات کا، ان کا ٹھکانہ بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے آیات میں. اور دوسرا وہ لوگ جو اس شریعت کی تصدیق کرتے ہیں، من وعن، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر ایمان لائے اور پھر اس کو دلایا لوگوں تک، تصدیق کی اور لوگوں کو بھی کہا کہ یہ حق ہے، سچ ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے نوید مسرت سنائی ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہیں، اللہ رب العزت کی جنت کے مستحق ہیں. اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کو متقین قرار دیا گیا، پرہیزگار قرار دیا گیا، ان کو فائزون، مفلحون، کامیاب اور فلاح پانے والے لوگ قرار دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں شرک سے بچ جانا چاہیے. اور شرک جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. شرکیہ اور کفریہ عقائد مسلمانوں کے اندر دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں. وہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ ایک عہد ہے، اور کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر قسم کی شرک کی اور ہر غلیظ نظریے کی نفی یہ کلمہ طیبہ کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک ٹھہرانا حرام ہے تو پھر بعد میں آنے والے
बुजुर्ग, फुक़हा, मुहद्दिसीन या आम शख्सियात, उनको हम किस तरह अल्लाह का शरीक ठहरा सकती हैं? ये सब हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन रात इस अकीदे की पुख्तगी और दुरुस्तगी के लिए आपने दिन रात ये किया है। फमन अज़लम, फिर कौन ज्यादा जालिम है, मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि, मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि, उससे जिसने झूठ बोला अल्लाह पर। उससे बड़ा जालिम कौन है? जो अल्लाह पर झूठ मानता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर झूठ बोलता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में मुख्तलिफ किस्म के इत्तहामात और इल्ज़ामात लगाता है। फकज़्ज़बा, और उसने झुठलाया, बिस्सिद्क़ अलल्लाहि, मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि, उसने झूठ बोला अल्लाह पर। फकज़्ज़बा, और उसने झुठलाया जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अहकामात आए ना, उसको झुठलाया। बिस्सिद्क़, सच्चाई को, इस जाअहू, जब वो सच्चाई उसके पास आई, जब वो हक, वो शरीयत उसके पास, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माखज़ उसके पास आए तो उसने ठुकरा दिया। उसकी तायीद और नुसरत और उसके मुताबिक डालने, अपने आप को डालने और चलाने की बजाय उसकी उल्टा तकज़ीब की है, इनकार किया है, तस्दीक की बजाय तकज़ीब की है। अलैसा फी जहन्नम, क्या नहीं है जहन्नम में मस्वन, ठिकाना, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए, ऐसे मुनकरों के लिए, ऐसे इनकार करने वाले और काफिरों और उनकी रवश पर चलने वालों के लिए फिर ये ठिकाना नहीं है। तो किसके लिए? वल्लज़ी, और जो जाआ आया, बिस्सिद्क़ी, सच्चाई के साथ, वसद्दक़ बिही, और जिसने तस्दीक की उसकी, जो सच्चाई लेकर आया और सच्चाई वाले की जिसने तस्दीक की। दो बातें हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच लेकर आए हैं, आप सच लेकर आए हैं, और आपके दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहते थे, और आपकी शरीयत जो है उसको बड़े बड़ों ने माने बगैर रह न सके और कहा कि ये वाकई सच कहती हैं, हक कहती हैं। इनकार करने वालों ने, मुखालफत करने वालों ने अपनी ज़ात और अपनी अना का मसला बनाते हुए उन्होंने भी दुश्मनी की इंतहा कर दी। लेकिन जिन्होंने मानना था, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, उन्होंने कबूल किया, उन्होंने कहा कि ये वाकई सच है। वसद्दक़ बिही, और जिसने उसकी तस्दीक की। अब इस तस्दीक से मुराद बाद में तो मुतलक सिर्फ सहाबाए किराम या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुराद नहीं है, जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक जिसने भी तस्दीक की है क़यामत तक के आने वाले मोमिनीन मुस्लिमीन, जो भी ईमान लाएगा और उसकी तस्दीक करेगा कि वाकई हक है, ये वाकई सच है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, उलाइका, यही लोग हैं, हुमुल मुत्तक़ून, परहेज़गार, यही लोग हैं परहेज़गार। लहुम मा यशाऊना, उनके लिए जो वो चाहेंगे, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास। जन्नत में वो नेमतें जो होगी, तरह तरह की नेमतों, और नेमतों का शुमार नहीं हो सकेगा। हम तो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी नेमतें दी हैं, उनको नहीं गिनना चाहे तो ला तुहसूहा, उनको शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। वइन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जन्नत में नेमतें रखी हैं, किसी आंख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुने नहीं, किसी दिल दिमाग में उसका तसव्वुर तक भी नहीं है, ना है ना आएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी आला नेमतें उन लोगों के पास जो चाहेंगे, जो उनके मन में होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको वो अता करेंगे। ज़ालिका, ये है जज़ाउल मुहसिनीन, बदला नेकी करने वालों का। यानी जो इस शरीयत पर ईमान लाते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं, इसके मुताबिक चलते हैं, वो नेकोकार हैं, और उन नेकोकारों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन बदला ये जन्नत की सूरत में रखा है। अल्लाह हमें भी उसका मिस्दाक बनाए। वमा अलैहि।